أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، آج کی ہماری اس نشست کا موضوع ہے تقسیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ادب اور اردو زبان میں موضوعاتی لحاظ سے پیدا ہونے والی تبدیلیاں. اور آج کی نشست کے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب، جن کا تعلق ایف سی سے ہے. وہ تو انہیں خوب جانتے ہیں، مگر جنہوں نے آج ہمیں ایف سی کے باہر سے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کے لیے میں ایک مختصر سا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب کا ادبی سفر 3 دہائیوں سے زائد پر محیط ہے. آپ گزشتہ 25 سال سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں. آپ کی 3 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. آپ کا پہلا شعری مجموعہ یہ منظر خوبصورت ہے اور مکتوبات احمد ندیم قاسمی کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کتاب رنگ خوابیدہ پڑھے ہیں، حال ہی میں منظر عام پر آئی ہے. آپ ایف سی کالج میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس سے قبل بطور صدر شعبہ اردو یونیورسٹی آف سرگودا لائل پور کیمپس میں تعینات رہے. آپ ایک متحرک علمی اور ادبی شخصیت ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے علمی اور ادبی اور تحقیقی قسم کے مضامین مختلف جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دو مرتبہ حلقہ ارباب ذوق فیصل آباد کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ 1947 کی تقسیم 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے. تقسیم کے نتیجے میں جہاں دوسرے عام افراد کی طرح شاعروں اور ادیبوں کی نہ صرف یہ کہ کیا کہنا چاہیے شخصی زندگی، بلکہ ان کی معاشرتی زندگی میں بھی ایک عجیب بونچال آ گیا. کسی نے اس اثر کو اندو ملال اور درد کی تناظر میں دیکھا، اور کسی نے اسی اثر کو راحت، قرار اور نشاط کے تناظر میں دیکھا. واقعات، تحاریک اور اسی قسم کے تغیرات کسی بھی زبان کے ادب کو زندہ رکھنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. 1947 کی یہ تقسیم بھی اردو ادب میں تخلیقی قوت اور عقلی ارتقاء کے حوالے سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. اب میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب سے کہ وہ 1947 کی اس تقسیم اور تحریک پاکستان کے ولولے کو ہمارے ناظرین کے سامنے اپنے خوبصورت الفاظ میں پیش کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ اور محبت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا سامعین کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی سر. تھینک یو. جی آ رہے ہیں.
इस वसी और फैले हुए मौजू को जब मैंने तवज्जो दी तो मुझ पे ये खुला कि इसे वहाँ से शुरू किया जाए कि जहाँ से तकसीम हिंद के तनाजुर को समझने में आसानी रहे। तो 2-3 वाक़यात ऐसे हैं जिसने बरे-सग़ीर की तारीख में एक बहुत बड़े इनकलाब को जन्म दिया। आप जानते हैं कि बरे-सग़ीर कई सौ रियासतों पे मुश्तमिल था। रियासत बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मौजूदा दौर में किसी सूबे को समझते हैं। मुख्तलिफ हुकूमतें कायम थीं, जैसे भोपाल रियासत है, जैसे बंगाल है, जैसे सवात हुंज़ा रियासत है, या फिर बहालपुर रियासत, पंजाब रियासत। तो इनका कोई मरकज़ जो था वो दिल्ली था, आप जानते हैं। यहाँ मालो दौलत की इतनी अफराद थी कि बैरूनी दुनिया को इस खित्ते की तरफ कशिश महसूस होती थी, और अंग्रेज़ों की आमद भी इसी तनाजुर में हुई। बज़ाहिर तो वो कंपनी के ज़रिए से यहाँ तजारती मकासद को पेश नज़र रखकर वारद हुए, लेकिन दरअसल उन आहिस्ता आहिस्ता उन पे ये खुला कि इन लोगों को बाहम जंगो जदल, टकराव और बखार के नतीजे में हम यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं। 2 वाक़यात बड़े अहम किरदार जाते हैं। एक तो फ़र्रुख सैयद, पहले मैं बता दूं कि ये जहांगीर की ताजपोशी के वक्त थॉमस, हमारा एक राइटर है अंग्रेजी, वो लिखता है जो वहाँ मौजूद था और हैरानी से इस मंजर को बयान करता है। वो ये कहता है कि पहले उसे सोने में तोला गया और वो सोना गरीबों में बांट दिया गया, फिर वो चांदी में तोला गया और वो सारा चांदी जो थी वो गरीबों में बांट दी गई। फिर अजनास की बारी आई और कितनी ही चीजों में, हीरे जवाहरात में भी उसे तोला गया और वो सारे के सारे लोगों में तकसीम कर दिए गए। ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ बरे-सग़ीर में दौलत की अफराद की वजह से हमेशा बैरूने हमला आवरों को यहाँ कशिश महसूस होती रही है, और किसी हद तक मुसलमान भी इसी हवाले से यहाँ वारद हुए। लेकिन उसकी वजूहात कुछ 2-3 और भी हो सकती हैं, जिसमें एक सोमनाथ का मंदिर है जिसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहता, और वो एक खास हवाला उसमें बयान किया जाता है। लेकिन एक अहम पहलू ये है, फर्क जहांगीर से जब ये कहा गया कि हमें यहाँ पे तजारती गरज के लिए आसानी पैदा कर दी जाए, तो वो इस पे बहुत मुश्किल से राजी हुआ और बिलाखिर यहाँ पे अंग्रेजों की आमदोरफ्त का आगाज हो गया था। फ़र्रुख सैयद के हवाले से ये वाक़या तारीख में दर्ज है कि उसकी बेटी बीमार हुई, उसके इलाज के लिए डॉक्टर हेलमेट की खिदमत हासिल की गई और वो सेहतियाब हो गई। उसे बहुत ज़्यादा मालो असबाब और अकराम इनाम की लिखा गया, लेकिन उसने ये कहा कि हमें तजारती आसानियाँ मुहैया की जाएं। महसूल उनका माफ़ हुआ और उनको यहाँ पे क़याम की बस्तियाँ बसाने की इजाज़त हासिल हो गई, और उस तनाज़ुर में अंग्रेज़ों को किसी हद तक यहाँ अपने मकासद के हसूल में आसानी हुई। मैसूर की जंग एक ऐसा अजीबो-गरीब वाक़या है कि जिसने अंग्रेज़ों के लिए राह हमवार कर दी, और फिर यूँ हुआ। मैं आपको बताता चलूँ कि टीपू की शिकस्त दरअसल टीपू की शिकस्त नहीं थी। ये मुजमई तौर पर अंग्रेज़ों के बरे-सग़ीर में क़याम के लिए एक रास्ते की तरफ जाता हुआ एक ऐसा कारवां था जिसके आगे खसो ख़ाशाक की तरह सब कुछ बहता चला गया। और ये बहुत दिलचस्प अमर है कि उस वक्त मीर जाफ़र, क्लाइव यानी वो जो सिपहसालार था, और हिंदू बनिए, साहूकार, या फिर यूँ कहिए कि उस दौर के सेठ, उन्होंने बाहम मिलकर रात को फैसला किया कि किस तरह से टीपू की शिकस्त का एहतमाम किया जाएगा, और फिर मीर जाफ़र को ये टास्क दिया गया। उसने दरवाजे या गेट खोल दिए। मीर सादत जो था वो वहाँ पे मारा गया, अगरचे उसका असर रसूख ज़्यादा था,
لیکن اس کے مرنے کی وجہ سے بہرحال ایک غدار اپنے انجام کو پہنچا۔ اقبال اس حوالے سے نوحہ کنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں شاید ہماری شکست کے اسباب میں غداری کے واقعات کو ہمیشہ اولیت حاصل رہی ہے۔ یوں پھر وہ ہریانہ پہ قابض ہوئے، بہار پہ قابض ہوئے، اور پھر پنجاب پہ 1849 میں قابض ہو گئے، اور 1857 میں دلی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہاں ان کے خلاف ایک مزاحمت شروع ہوئی تھی جسے آپ جانتے ہیں غدر کا نام دیا جاتا ہے، اور مسلمان اسے اسے آزادی کی جنگ قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ غیر منظم جنگ تھی، اگرچہ علماء کی ایک بڑی تعداد نے اس میں حصہ لیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ انگریزوں نے بڑی ہی حکمت عملی کے ساتھ اس جنگ میں فتح حاصل کی، اور غیر منظم جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی، اور دلی کا بظاہر ٹمٹماتا ہوا بادشاہت کا چراغ بھی بجھ گیا، اور بادشاہ کو رنگون میں قید کر دیا گیا، اور انگریز جو تھے وہ مکمل طور پہ اقتدار پہ قابض ہو گئے۔ یہ مختصر سا ایک جائزہ ہے، اور اس جائزے میں دراصل میں نے آپ کے سامنے انگریزوں کے اقتدار کے حوالے سے برصغیر میں مسلمانوں کے حکومت کے زوال کو سامنے رکھا ہے۔ جب انگریز یہاں قابض ہو گئے تو یاد رہے کہ مالی معاملات یا دیوانی محکمہ ہمیشہ سے ہندوؤں کے پاس رہا۔ مثلا اکبر کے دور میں بھی جو دیوانی تھا محکمہ ٹوڈل کے پاس تھا، دفاع کا بھی اس وقت ایک ہندو کے پاس تھا، تو ان کے درمیان ریلیشن شپ خاصے مضبوط تھے مسلمانوں اور ہندوؤں کے، اگرچہ اختلافات کی نوعیت تھی اور کہیں کہیں اس کی بڑی واضح صورتیں بھی دکھائی دیتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انگریز قابض ہو گئے تو مالی محکمے میں جتنے بھی ہندو کام کرتے تھے وہ براہ راست انگریز کے ملازم ہو گئے۔ میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مالی امور ہے، اکاؤنٹنگ ہے یا پھر دیوانی محکمہ ہے، اس میں ہمیشہ سے برصغیر کے مسلمانوں کے ادوار میں بھی ہندوؤں کو رکھا جاتا تھا، اور وہ خاص اس میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ دلچسپی سے امر خالی نہیں ہے کہ مسلمان نواب تھے، جاگیریں تھی، عیش و عشرت تھے، اسباب تھے، اس لیے کرنے کی کچھ ضرورت نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سارے ہندو اسی طرح سے انگریز کے بھی ملازم ہو گئے تو 1865 سے کم و بیش 1925 کے قریب 1865 میں شاید یہ فیصلہ ہوا کہ اب جو کاؤنٹنگ کا کام فارسی زبان میں ہوتا ہے تو اس کو انگریزی زبان میں کرنے کے لیے موافق صورتحال جو تھی اس کا ادراک ہو گیا۔ یعنی اس دوران انہوں نے انگریزی سیکھ لی جتنے اکاؤنٹنگ کے لوگ تھے، اور انگریزی سیکھنے کے نتیجے میں اب جو ہمارے طبقات ہیں وہ اس طرح سے ترتیب پائے، پہلے نمبر پہ انگریز تھے، دوسرے نمبر پہ ہندو، اور تیسرے نمبر پہ مسلمان۔ جب مسلمانوں کا اقتدار تھا ان کے پاس تو یہ پہلے نمبر تھے۔ یوں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک چپکلش جو تھی وہ بڑھتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے، جو بتدریج پھر قیام پاکستان کی راہ ہموار کرنے کا سبب بنی۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں ایک دو باتیں کرنے کے بعد آپ لٹریچر کی طرف آؤں گا، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جابس میں، ملازمت میں ہندوؤں کا حصہ بہت زیادہ تھا۔ مسلمان ویسے ہی ملازمت کو ترجیح نہیں دیتے تھے، انگریزی پڑھنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ مجھے یاد ہے ڈپٹی نذیر احمد کے والد نے ان سے کہا تھا کہ جب اس نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں انگریزی پڑھنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا مجھے تیرا مر جانا قبول ہے، میں تجھے انگریزی نہیں پڑھاؤں گا۔ لیکن بہرحال انہوں نے انگریزی پڑھی اور بعد میں وہ کلیکٹر کے عہدے پہ بھی فائز ہوئے۔
इस तरह मुसलमानों और अंग्रेजों के दरमियान एक कशमकश हमेशा से 1857 के बाद मौजूद रही। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इक़्तिदार मुसलमानों से छीना गया था और अंग्रेज हमेशा से उनसे खाइफ थे। इस दौरान में हिंदुओं को पलने फूलने का, मुलाजमत का, एजुकेशन हासिल करने का मौका मुयस्सर आया। राम मोहन एक ऐसा शख्स है जिसने इस सिलसिले में बड़ी खिदमात उनके लिए अंजाम दी। यूँ समझिए ये हमारे सर सैयद अहमद खां ही की तरह थे। सर सैयद ने महसूस कर लिया कि ये एजुकेशन जो फरसूदा हो चुकी है, ये सिलेबस जो नाकारा है और जदीद दौर का या इस अहद का साथ नहीं दे सकता है। अगर मुसलमानों ने अंग्रेजी तादेर हासिल ना की तो इनका सूरज बिल्कुल ही गुरूब हो जाएगा। तो बहुत जहाँ दीदा आदमी था, अपने अहद से 100 साल आगे देखने की सलाहियत रखता था। मैं हमेशा उनका जिक्र हम एहतराम से करता हूँ और मैं समझता हूँ कि क्या मैं पाकिस्तान के लिए अगर किसी एक शख्स का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो वो सर सैयद अहमद खां है। आपको बहुत हैरानी होगी कि ये 1906 में ढाका में इन्होंने एक तालीमी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ताकि मुसलमानों के तालीमी मामलात को देखा जाए। तो सरकर्दा लोग, अकाबरीन या अशराफिया, उनको वहाँ पे मदऊ किया गया ढाका में और वहाँ पे इन्होंने 2 दिन कॉन्फ्रेंस की और फिर मंदूबीन को 1 दिन और ठहरा लिया गया। रात को सलाह मशवरा हुआ और फिर इन्होंने वहाँ 1906 में ये मुस्लिम लीग की दाग पेल डाली। इस तरह से अलीगढ़ बाकायदा मुस्लिम लीग के क़याम के लिए भी एक अहम संग मील साबित हुआ। फिर इस प्लेटफार्म से और बहुत से लोग आए। ये जो कांग्रेस थी ना, अगरचे इसका क़याम तो एक अंग्रेज ही के जरिए से अमल में आया था और ये बज़ाहिर ऐसा ही दिखाई देता था कि बरसगीर के लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की गई है। लेकिन जब इसका झुकाव आप जानते हैं कि हिंदुओं की तरफ हुआ या उनके मफादात गालिब आ गए तो मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गए और उसके नतीजे में दोनों के रास्ते जो जो है ना जुदा दिखाई देने लगे और उनको महसूस होने लगा कि हम एक साथ नहीं चल सकते। या राजपत राय का नाम शायद आपने सुना हो। उन्हीं दिनों उसने एक मजमून लिखा जिसमें ये कहा गया कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। असल यूं हुआ और एक खुशकिस्मती, देखिए बर्बादी ही से कहीं तामीर शुरू होती है, तखरीब ही के नतीजे में कहीं कुछ बनता हुआ दिखाई देता है। ये जंगे अजीम दोम जो हुई, सेकंड वर्ल्ड वार, इसने एकदम से सब कुछ ही तलपट कर दिया। अंग्रेज उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो 1948 में यहाँ से जाना चाहता है और इस जंग में इतना माली नुकसान हुआ, वो यहाँ पे तादेर रहना नहीं चाहता था। उसके अपने मसाइल बढ़ चुके थे और वो खुद बरसगीर को छोड़ने का कहा था। कैबिनेट मिशन का नाम सुना होगा। ये 3 अरकान पे मुश्तमिल था और यहाँ ये इसी गरज से आया था कि किसी तरह से तकसीम का फार्मूला तय किया जाए। तो उस दौरान जो तकसीम का फार्मूला हुआ वो ये था कि ये तो एक मौजूदा पाकिस्तान बनाया जाएगा जिसमें ये एक बंगला जो है ना मौजूदा बांग्लादेश बंगाल जो है इसको भी एक अलग वतन की हैसियत दी जाएगी और हिंदुस्तान जो है वो एक अलग होगा और ये बरसगीर 3 हिस्सों में मुनक़सम होगा। आप बहुत हैरान होंगे कि इस बात को कायदे आज़म ने तस्लीम किया था और हुसैन शहीद सोहरावर्दी को लॉर्ड माउंटबेटन के पास भेजा था। उसने जब ये फार्मूला पेश किया तो वो बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि आपने कायदे आज़म से इस सिलसिले में बात की? तो उन्होंने कहा मैं उन्हीं के मशवरे से आपके पास आया हूँ। यानी इस असल क्या बात थी, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। कायदे आज़म नहीं चाहते थे कि बंगाल तकसीम हो, यानी कलकत्ता जो है वो ढाका से अलग हो जाए, जबकि हिंदुओं की गरज यही थी कि किसी तरह से इस पाकिस्तान को इस तरह से बनाया जाए कि पंजाब भी तकसीम हो जाए और बंगाल भी तकसीम हो जाए। ये बहुत बड़ा सेटबैक था। कायदे आज़म इस पे एग्री नहीं थे।
नेहरू ने इसकी मुखालफत की और मुस्लिम लीग इस हक में थी कि बरसगीर को 3 हिस्सों में मुनक़सम कर दिया जाए। बहरहाल बदकिस्मती से ये नहीं हुआ और उसी के नतीजे में सारी कत्लो गारत हुई। शायद ये फसादात इतने ज़्यादा ना होते अगर बंगाल और पंजाब तकसीम ना होते। सो हम आगे बढ़ते हैं। कायद-ए-आज़म ने सिखों से रिक्वेस्ट की, मास्टर तारा सिंह से उन्होंने कहा कि हम आपके लिए मजहबी आज़ादी देंगे, आपको एक्स्ट्रा सहूलतें देंगे और उन्हें कई तरह की तरगीबात दी, लेकिन नेहरू ने उन्हें कह दिया था कि हम आपके पंजाब को एक ख़ास स्टेटस देंगे। शायद उसके लिए स्टेटस का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये महज धोखा था और बाद में ये धोखा ही साबित हुआ। मास्टर तारा सिंह ने पंजाब असेंबली के बाहर तलवार लहराई और फिर पंजाब में खून की नदियां बह गई। इसके नतीजे में कमोबेश 2 लाख अफराद कत्ल हुए, हजारों की तादाद में खवातीन अगवा हो गई, बच्चे मारे गए। कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग ये तादाद 7 लाख भी बताते हैं। हमने आपको बहुत दिलचस्प बात बताऊं, पाकिस्तान दुनिया की तारीख का बनने वाला वाहिद मुल्क है जो एक कतरा खून भाए बगैर हासिल हुआ। टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात हुए और मुल्क बन गया। कत्ल गारत बाद में। आमतौर पे यही होता है कि पहले आप 2, 4, 5 लाख इंसान अपनी कुर्बानी देते हैं और उसके बाद मुल्क बनते हैं, जैसे आजकल फ़लस्तीन में है, जैसे अलजायर बना। उन्होंने आज़ादी के लिए 10 लाख इंसानों की कुर्बानी दी, फिर इसके बाद उनको आज़ादी हासिल हुई। लेकिन पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए से टेबल पे बैठ के हासिल करदा मुल्क है। कायद-ए-आज़म की फरासत और सहानत को दाद देना पड़ती है। वो हिंदू ज़हन को बहुत समझते थे। वो इतना बड़ा आदमी है कि इसके बाद हमें उसका कोई मुतबादल नज़र नहीं आता और शायद इसी की वजह से हम तरह तरह की मुश्किलात से दो चार हैं। देखिए, एक ऐसा शख्स जो अपनी मौत के बाद अपने सारे असासे हुकूमत पाकिस्तान को दे देता है, इस्लामिया कॉलेज को देता है, इस पेशावर कॉलेज को देता है, उसके सिंध मदरसतुल इस्लाम को देता है। उसके पेश नज़र आप देखिए तो सही कि एजुकेशन की क्या अहमियत थी, वो क्या चाहते थे। इसे एक छोटी सी बात से हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि उनके पेश नज़र कैसा मुल्क था। वो पहले गवर्नर जनरल बने और 14 अगस्त को उन्होंने हलफ लिया और इस तरह से ये मुल्क कायम हुआ। अगली बात जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ और आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, वो ये है कि अदीब कभी भी गाफिल नहीं रहा। मसलन जब अंग्रेज थे तो उसके खिलाफ भी लिखा गया। हाल ही की एक नज़्म है, उसने लिखा कि वो तौरानियों ने लूटा, अब्दाली ने लूटा, इस तरह से उस इख्तिताम इस बात पे होता है, आखिर को ले गई बाजी एक तहजीब याफ्ता कौम मगरब की, कुछ ऐसा। और आखिर को ले गई बाजी तहजीब याफ्ता कौम, तहजीब याफ्ता मगरब। इस तरह से वो अंग्रेज़ों को हदफ़े तनकीद बनाते हैं। अच्छा, और भी बहुत से लोगों ने अंग्रेज़ी अहद हुकूमत में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, उसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़, सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और शायरी जो वो अवलीन टूट रहा है इज़हार का। मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सारी ज़ुबानों में सबसे पहले शायरी लिखी गई है, उसके बाद फिर अफसाना लिखा गया या नावल लिखा गया। हमारे यहाँ भी शायरी की तारीख तो हमारी गज़ल की 600-700 या 800 साल की है, लेकिन आप हैरान होंगे, अफसाना उस वक्त आया जब अंग्रेज यहाँ पे आए और हमारा पहला अफसाना निगार प्रेमचंद है कहा जाता है, या सजाद हैदर चंद्रम को करार दिया जाता है, या बोल क्या है अब राशिदुल खैरी, राशिदुल खैरी, इन तीनों में से एक हमारा पहला अफसाना निगार है और ये बात अभी कोई 150 साल 200 साल पुरानी है। फिर पहला नावल नगार हमारा डिप्टी नज़ीर अहमद करार पाता है, उसने बनातुन्नाश फसाना मुब्तला इब्नुल वक्त नावल लिखे। इब्नुल वक्त एक ऐसा नावल है, एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो अंग्रेजी अंदाज़ो अतवार अपना लेता है
और फिर कंपनी के लोगों के साथ राह और रस्म बढ़ाता है, उनके वहीं जाके रहने लगता है, और जब उसे वहाँ काले के ताने मिलते हैं तो फिर वो अपनों में लौट आता है। बड़ी वो दिलचस्प एक दास्तान है। ये हमारा पहला नावल निगार। फिर नावल निगारी की वो इब्तदा हुई और फिर इसमें और बहुत से शासवार सामने आए, लेकिन इस सारी तफसील में मुझे सिर्फ तकसीम हिंद के हवाले से कुछ अर्ज करना है। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे गुमान है कि मोहब्बत के बाद सबसे ज्यादा जो लिटरेचर है वो तकसीम के तनाजुर में लिखा गया। हम कोई काउंट तो नहीं कर सकते, एक अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये सानहा बहुत बड़ा था और इसके असरात दहाइयों बाद आज भी उसी तरह से कायम है। हम तो झंडियां लगाते हैं, ये बाजे बजाते हैं, पता नहीं कायदे आज़म ने तो पाकिस्तान बनाया था, ये बाजा किसने बनाया है। और कुछ घरों में इस दिन उदासी होती है, आंसू बहाए जाते हैं और वो अफसरदा होते हैं, क्योंकि इस दिन उनके प्यारे लोग उनसे जुदा हो गए थे। जाहिर है ये जो लाखों लोग कत्ल हुए वो हमारे अबाओ अजदाद में से थे, और वो कितनी दास्तानें थी। मसलन मैं आपके सामने हमारे अफसाने में 3-4 बड़े नाम, मंटो है, अहमदीन कासमी है, इंतजार हुसैन है, इसमें चुगताई है, किशन चंदर है। हमारा कोई उस दौर का ऐसा अफसाना निगार दिखाई नहीं देता जिसने तकसीम के तनाजुर में कुछ ना लिखा हो। एक किताब है स्याह हाशिए के नाम से जो सादत हसन मंटो ने लिखी है। ये अफसाने नहीं है, ये अफसानचे से है, लेकिन इस किताब की एक खासियत है कि ये सारी की सारी किताब फसादात के तनाजुर में लिखी गई है। अब मसलन छोटे छोटे अफसानचे, जैसे वो 100 लफ्जों की कहानी नहीं होती, आपने अखबार में देखी, या अफसानचा या माइक्रो फिक्शन या इसे आप कोई और नाम दें, उसमें ये है कि पठान जो है वो उसने कितने लोगों से लड़ाई की। एक छोटा माइक्रो फिक्शन देखिए, और कई तरह का सामान उसने लूटा और उस छिन गया, लेकिन एक बोतल वो बचाने में कामयाब हो गया। और जब उसने अपने साथियों को जाकर अपनी इस फतह की सरशारी में बोतल दिखाई तो उन्होंने पूछा ये क्या है। उसने कहा ये सर्दियों में पानी इसमें ठंडा होता है और गर्मियों में गर्मियों में ठंडा होता है और सर्दियों में गर्म होता है। तो उसने कहा तुम इसे क्या करोगे। तो उसने कहा मैं इसमें नस्वार रखूंगा। ये अजीबोगरीब उसके अफसानचे या माइक्रो फिक्शन है। एक और देखिए, बलवा हुआ, मोहल्ले में लोगों का कत्लेआम हो गया और मियाँ बीवी अपने घर में छुप गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, भूख प्यास की वजह से जब वो तय खाने से बाहर निकले और उन्होंने जिंदगी उनके लिए बेमानी हो गई। बाहर खड़े लोगों से उन्होंने कहा कि आप हमें मार दें, हम मरने के लिए तैयार हैं। वो जैन मत के मानने वाले थे, मजहब के, और उनके मजहब में कत्लो गारत ममनू है, किसी को मारा नहीं जा सकता। वो सब परेशान हुए कि इनका क्या किया जाए। तब उन्होंने फैसला किया कि इनको साथ वाले हिंदुओं के मोहल्ले में लोगों के हवाले कर देते हैं, वो खुद ही अपना फैसला कर देते। तो बहुत बड़ा तंज है इसमें। आप खुद सोच सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या उन्होंने बातें की हैं और किस तरह का उन्होंने मैसेज किया है। एक मैंने और नोट किया था, इसमें वो गोलियां चला रहा है, एक खातून को गोली लगी, वो जाँ बहक हो गई, कुछ गोलियां ज़ाया हो गई और फिर गोलियां खत्म हो गई। तब उसको सड़क पे गुजरता हुआ एक बच्चा दिखाई दिया। उसने बंदूक की नाली उसकी तरफ की तो उसके साथी ने कहा तुम्हारे पास तो गोलियां खत्म हो गई है, अब तुम इस बच्चे की तरफ क्यों बंदूक की है। तो उसने कहा बच्चा मासूम है, उसको क्या पता कि इसमें गोली है या नहीं। इस तरह की बातें जो फसादात के तनाजुर में लिखी गई मंटो के स्याह हाशिए में दर्ज हैं, और हमने उन्हें पढ़ा था
इसी तरह एक सिपाही के हवाले से बयान किया जाता है। सिपाही एक जगह पे वारदात हुई, सिपाही को तैनात कर दिया गया। उसी दिन किसी और जगह पे वारदात हुई तो दोपहर को उसे वहां शिफ्ट कर दिया गया। शाम को तीसरी जगह पे शिफ्ट किया गया और वहां वारदात हो चुकी थी। 3 मुख्तलिफ जगहों पे वारदात के बाद सिपाही ने अपने अफसर से कहा, अब आप मुझे उस जगह पे तैनात करें जहां पे वारदात नहीं हुई है। आप देखिए कि ये इसमें एक कैसा तंज था कि हम हमेशा उस वक्त पुलिस को या फोर्स को तैनात करते हैं जब वारदात हो चुकी होती है। हम पहले से कोई सद्देबाप नहीं करते। ये छोटे छोटे से अफसाने हैं। असल में मैंने इनको सुनाने का या बताने का मकसद था कि इसे आप बड़े कैनवस पे भी देख सकते हैं। आपका बड़ा कैनवस क्या है? वो है आपका अफसाना और नावल। अब मंटो का जो टोबा टेक सिंह है, ये बड़ा ही अजीब गरीब अफसाना है। ये किरदार का नाम है, ये शहर नहीं है। वो पागल है और पागल खाने में उल और बकता है और बोलता है जिसकी समझ में नहीं किसी को नहीं आता। लेकिन इसी दौरान में कभी कभी वो बड़ी अहम बात भी कर देता है। वहाँ उस पागल खाने में कायदे आज़म के मानने वालों और नेहरू की को जिंदाबाद का नारा लगाने वालों के दरमियान जंग भी होती है। पागल खाने में ये मंजर दिखाया गया है। और वहीं पे जब उससे कोई पूछता है कि पाकिस्तान कहाँ है, तो उसने कहा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे उस तरह बनते हैं। ये मंटो का बहुत बड़ा तंज था। देखिए फसादात के दिनों में लिखे जाने वाले इस अफसाने में कितना दर्द है कि बाद में ये सारे हुक्मरान उस तरह ही साबित हुए जिन्होंने कौम और मुल्क की भलाई के बजाय अपने ज़ाती मकासद को तरजीह दी। करप्ट और बेहुदा हुक्मरान हमें मुयस्सर आए। पहले 10 सालों में तो शायद 8-10 हुक्मरान बदल गए थे। चलिए हम दूर नहीं जाएंगे। इस तरह उसका अफसाना खोल दो है, मैं उसे दोहरा नहीं सकता, वो इतना असियतनाक अफसाना है। इंतज़ार हुसैन हमेशा माजी परस्ती का शिकार रहे। वो अपने गली कूचे, अपने मकानात, अपने इलाके को नहीं भूले और वो सारी फिजा, वो मौसम, वो अस्मार व अशजार, वो लैंडस्केप उनके अफसानों का हिस्सा है। अहमद दीन कासमी का परमेश्वर सिंह एक ऐसा लड़का है कि जो फसादात के दिनों में एक मुसलमान घराने के हाथ आ जाता है, जो उसकी तरबियत करते हैं, वो सूरतें भी याद कर लेता है, वो बहुत दिलचस्प है। इसी तरह से गठरिया अफसाना आपने अशफाक अहमद का शायद सुन रखा है। ये अफसाना पढ़ते हुए मुझे पता नहीं चला मैं कब आंसू बहाने लगा। और यकीन जानिए कि ऐसी तहरीर है कि जिसे बयान करते हुए मैं समझता हूँ कि इस अफसाने का हौसल मजबूर हो सकता है। इसे पढ़ना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हम देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जब हम उन्हें बयान करते हैं तो उसके हुस्न के मजरूह का खदशा रहता है। लोगों ने बहुत कुछ लिखा। इस्मत ने लिखा, हमारे अहमद अब्बास ने लिखा और कई लोग इस बात में बयान किए जा सकते हैं। इसी तरह नावल के ज़ैल में हम देखते हैं कि उदास नस्लें जो हैं वो अब्दुल्ला हुसैन ने लिखा। कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल आग का दरिया शायद हमारी अदबी तारीख पे एक बहुत बड़े संगे मील की हैसियत रखता है। मुझे किसी राइटर ने कहा या मैंने कहीं पढ़ा, उसने कहा कि अगर हम आलमी अदब में अपने किसी एक नावल को पेश कर सकते हैं तो वो आग का दरिया है। ये सदियों की कहानी है। गौतम नीलम्बर इसका किरदार है जो ज़मानों में सफ़र करता है और इस नावल का इख्तिताम क़याम पाकिस्तान के तनाजुर में होता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुर्रतुल ऐन हैदर क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान आ गई थी, लेकिन कराची में क़याम के दौरान उनको अदीबों की तरफ से नागुफ्ता बे सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो नाराज़ या नाला होकर वापस हिंदुस्तान चली गई। मंटो आ गया था। अच्छा, मंटो के आने का वाक़या भी बहुत दिलचस्प है। इसका दोस्त था फिल्म एक्टर
فوری طور پہ ذہن سے نام نکل گیا, اگر ذہن میں آتا بتاتا ہوں. شیام. یہ ہوٹل ہے شیام. شیام, سوری, تھینک یو. شیام اور یہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی جگہ سے فسادات کی خبر آئی اور پتا چلا کہ ایک ہندو کا مرڈر ہو گیا ہے. شیام اس بات پہ بہت نالاں تھا, غصے میں تھا, اور وہ کہتا اگر وہ قاتل میرے سامنے آ جائے تو میں اسے جان سے مار دوں. تو منٹو نے اسی دوران میں محسوس کیا کہ مسلمانوں کے خلاف اس کی نفرت بہت زیادہ ہے. شاید اس نے یہ پوچھا کہ اگر میں تمہارے سامنے آ جاؤں بحیثیت مسلمان, ایک دوست کی بجائے ایک مسلمان کی حیثیت سے آ جاؤں, تو تیرا رد عمل کیا ہوگا؟ تو شیام نے کہا کہ میں تمہارا بھی خون کر دوں گا. اس بات سے, اس واقعے سے متاثر ہو کر بالآخر سعادت سمیع منٹو نے ادھر پاکستان ہجرت کر لی اور لاہور میں رہے. 1955 میں ان کا انتقال ہوا, لیکن اس دوران انہوں نے کئی 100 افسانے لکھے اور فسادات کے تناظر میں تو ان کے بہت سے افسانے ہیں. شاعری بھی کی گئی, بہت سے لوگوں نے دل گرفتگی میں کہا, فیض صاحب کہتے ہیں وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ صبح تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں کا انتظار جس کا یہ وہ سحر تو ہو. نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں ہے. اب فیض صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس منزل کے لیے ہم نے سفر اختیار کیا تھا یہ پاکستان وہ منزل نہیں ہے. اور واقعی ہمیں ایسا ہی دکھائی دیتا ہے, کیونکہ عام زندگی, عام لوگوں کے حالات یا عام لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے ہیں, اور افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمیں ایک مستحکم جمہوری حکومت میسر نہیں ہے آئی ہے. اس دوران کئی بار مارشل لا لگا اور ہمیں جنگوں کا سامنا بھی کرنا پڑا, دہشت گردی نے بھی سر اٹھایا, اور طرح طرح کی اور جو تھے صورتیں وہ بھی سدراہ بنی, یعنی رستے دیوار بن گئی, اور اس کے نتیجے میں ترقی کا سفر جو ہے وہ رکا رہا یا اس کی رفت. تو یہ میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں یہ اتنا پھیلا ہوا, اتنا بڑا, اتنا وسیع موضوع ہے کہ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا, اور اپنی تھکن سے پہلے میں جو کچھ آپ سے بیان کر چکا ہوں یا آپ کے سامنے میں نے جو گزارشات رکھی ہیں, آپ اس حوالے سے کوئی بات بھی پوچھ سکتے ہیں, اس مکالمے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جی پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کس قدر دلچسپ بات ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ 1947 کا ایک احاطہ کیا ہے, بلکہ آپ اس سے 100 سال پہلے کی جو تاریخ ہے, جو ان افسانوں کا اور ان ادبی تحریر کا جو ایک جو اس کی بنیاد بنی, آپ نے ان سب پہ اتنی گہری نظر ڈالی اور ہمارے سامنے ایک طرح سے ایک بنیاد رکھ دی, تاکہ جنہوں نے یہ افسانے یا ناول ابھی نہیں بھی پڑھے ان کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو. آپ نے منٹو کا ذکر کیا اور میرے ذہن میں اچانک مرلی کی دھن آ گیا جو خاکہ تھا, جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا, شیام والا. اس میں بھی جو آزادی کا انہوں نے ایک تصور پیش کیا ہے اس خاکے میں, حالانکہ بیان وہ شیام کے ایک شخصیت کو کر رہے ہیں, لیکن جو آزادی کی جو تقسیم کا ایک درد اس میں ہے وہ بڑا نمایاں ہے. اسی طرح ایک ٹھنڈا گوشت, جس کو بہت سے ہمارے جو کیا کہنا چاہیے کہ تنقید نگار ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ منٹو کا نمایاں ترین افسانہ ہے تقسیم کے حوالے سے. اور آگے اگر ہم آتے جائیں تو جس طرح میں نے کچھ ڈھونڈے تھے اور پڑھے بھی, رجندر سنگھ بیدی کا لاجونتی یا عصمت چغتائی کی جڑیں, جو ان کا بہت نمایاں افسانہ ہے تقسیم کے حوالے سے. اسی طرح کرشن چندر کا جو ایک 7 افسانوں کا مجموعہ تھا, ہم دہشتی ہیں. تو میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان میں یہ کچھ 40 کی دہائی کے آخر کے اور کچھ 50 کی دہائی کے اوائل کے یہ افسانے اور ناول ہیں, بلکہ افسانے ہیں سارے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں جو زبان کا جو استعمال ہے, جو ایک جو کلاسیکی زبان کا اس میں استعمال ہے, یا جو ہمارے علاقائی زبانوں کے محاورے ہیں ان میں,
انہوں نے ان افسانوں کو خوبصورت بنانے میں کتنا اہم کردار ادا کیا ہے، اور جو انگریزی میں جس کو کہتے ہیں ڈائیورسٹی، وہ ان افسانوں میں اس زبان کے استعمال کی وجہ سے ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح اس تناظر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے ایک خالص ادبی بات کی ہے، ایک ایسی بات کہ جو ہماری تنقید میں زیر بحث آتی ہے۔ اصل میں ہر کردار اپنی زبان ساتھ لاتا ہے۔ جب کوچوان بات کرتا ہے، اس کا لب و لہجہ، اس کی ڈکشن، اس کا طرز اظہار جدا ہوتا ہے نسبتاً ایک ڈاکٹر سے جو کسی کا علاج کرتا ہے۔ اب ہمارا ایک فضا ہے یا ایک ماحول ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ کردار کی اسی فضا یا ماحول میں ہوتی ہے۔ ہماری افسانے نے ایک ہی جست میں بہت سی منزلیں طے کر لی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے پیچھے انگریزی افسانہ موجود تھا، ترکی افسانہ بھی تھا، اور جب ہمارے یہاں افسانہ لکھا گیا تو ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد موجود کرداروں کو پیٹ کیا۔ اب اس میں زبان سادہ بھی ہے، آسان بھی ہے، عام فہم بھی ہے، اور کہیں کہیں اس میں علاقائی زبانوں کا رنگ بھی نمایاں نظر آتا ہے، خاص طور پہ منٹوں کے۔ اب آپ نے ٹھنڈے گوشت کا ذکر کیا، میں نے دانستہ طور پہ اس افسانے کا ذکر کیے بغیر اپنی بات مکمل کی تھی۔ میں نے اب کہا میں اپنے مزاج کے تحت بعض باتیں بیان نہیں کرتا۔ اسی طرح اس کا افسانہ کھول دو ہے، وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ اب میں اسے آپ کو پڑھنے کے لیے کہہ سکتا ہوں، شاید اس پہ میں ڈسکس نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پاگل کا کردار ٹوپا ٹیک سنگھ جو ہے وہ بات کرتا ہے تو اس کی ڈکشن کس طرح سے الگ اور جدا ہو جاتی ہے۔ دو فیکٹر ہمیشہ زبان و بیان کے حوالے سے ڈسکس ہوتے ہیں۔ ایک آپ کا کردار اپنی زبان ساتھ لاتا ہے، وہ اپنے اظہار کے لیے جن لفظوں کا انتخاب کرتا ہے، یہ رائٹر کے مشاہدے پہ اور مطالعے پہ منحصر ہوتا ہے۔ آپ فلسفیانہ سطح پہ گفتگو کسی عام آدمی کی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، زندگی کے تناظر میں اس کے مشاہدے اور تجربے کو ضرور بیان کر سکتے ہیں، ہے نا؟ آپ نظریاتی سطح پہ جو فلسفیکل باتیں ہیں وہ کسی ایک عام لے مین سے ادا نہیں کروا سکتے ہیں۔ تو ہمارا کردار اپنی زبان ساتھ لاتا ہے، اور علاقائی زبانیں ظاہر ہے کہ اردو آپ جانتے ہیں کہ بذات خود تو کوئی زبان نہیں تھی، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اردو کی ترویج و ترقی کے لیے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہمارے انگریزوں کا رہا ہے، اور انگریزوں نے اس باب میں ہمیشہ جو ہے نا وہ عملی اقدام اٹھائے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ فارسی کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور فارسی کو ختم کیے بغیر انگریزی کو لاگو کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور یہ بھی سوچ لیں کہ فارسی کو ختم کیوں کرنا چاہتے تھے۔ اگر فارسی آپ کی سرکاری زبان ہوتی، ایک تو وہ مغلیہ عہد حکومت کی یادگار تھی، دوسرا اگر آپ کی فارسی سرکاری زبان ہوتی تو ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، تاجکستان، ازبکستان کے ساتھ آپ کے ریلیشن کتنے گہرے اور مضبوط ہوتے، اور اس خطے میں آپ کے تجارت کو کتنا فروغ حاصل ہوتا، مکالمے میں کتنی آسانی ہوتی۔ اگلی بات یہ، مجھے کسی دوست نے بتایا کہ ماسکو میں کم و بیش 30% سے زائد لوگ جو ہیں وہ فارسی بولتے ہیں۔ تو اس اتنے گہرے اثرات ہیں اس پورے مشرق وسطی یہ جو ہماری ہے نا رشین سٹیٹس، ادھر اس کے اثرات جو ہے نا وہ اتنے گہرے ہیں۔ تو اب یہ ہماری زبان جو ہے اس میں ہر طرح کے الفاظ شامل ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اردو کی ایک بڑی اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو قبول کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ نیا لفظ نہیں اس کے لیے تراشتی، نہ ڈھونڈتی ہے، نہ اس کے لیے مشقت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں نا تھرمامیٹر آپ کا، سائیکل، موٹر سائیکل وغیرہ آئے تو اسی طرح سے یہ لفظ بولے گئے۔ مثلا سائیکل آیا تو چین، مڈگارڈ، یہ بریک، اور اس کا پیڈل، یا اور کتنے لفظ تھے جو اسی طرح سے ہینڈل وغیرہ ادا کیے جانے لگے۔ جب ریل یہاں پہ بچھائی گئی تو اس کے ساتھ ہی ٹی ٹی، ٹکٹ،
लाइन, प्लेटफार्म वगैरह कितने और लफ्ज आए और इसी तरह से हमारी जुबान का हिस्सा बन गए। जी अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1949 में जी आता है आग का दरिया। 2500 साल पहले हमें ले जाती हैं कुरतुलैन हैदर, और वहां से गौतम नीलंबर के साथ सफर करते करते हम 1947 तक आ जाते हैं। इसमें बुद्धिज्म भी और हिंदुइज्म भी, और उसके अलावा कुछ ना कुछ जो अमल दखल रहा वो जैनिज्म का रहा, जो जैन एक मजहब है उनका। और इसमें ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने आज़ादी पर ही बात की है, और भी बहुत सी चीज़ों पर वो बात करती रही हैं। इसके बाद आंगन आ जाता है खतीजा मस्तूर का, जिसमें 20वीं सदी की अवाइल की मुश्किलात हैं, फिर तहरीक खिलाफत है, हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाले हमले हैं, फिर 1947 की तकसीम है, उसके बाद का जिक्र है। फिर थोड़ा सा और आगे हैं तो बस्ती आ जाता है। बस्ती में भी 3 हिस्से हैं। इंतजार हुसैन साहब का बस्ती, इसमें पहले वो थोड़ा एक इश्किया पस मंजर खींचते हैं 1947 से पहले का, फिर बाद में एक रोग आ जाता है थोड़ा सा, और जहाँ ये नॉवल बिल्कुल बदल गया आके, वो 1971 का जो बांग्लादेश का सकूत ढाका वाला मामला था उसके बाद। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इन जो खासतौर पे आग का दरिया के बारे में, तो शमीम हनफी जब इधर आए थे कराची, तो उन्होंने कहा था कि ये उर्दू अदब का सबसे बड़ा नॉवल है आग का दरिया। तो आप किस तरह देखते हैं इनको कि एक लिखारी या एक अदीब किस तरह से एक बात पर कायम रहने के बजाय उसको समझाने के लिए कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, और फिर आके वो एक हमें सिर्फ एक नतीजे पर हमें छोड़ के नहीं जाता, बल्कि हमें तारीख का और उसके अलावा आने वाले मुस्तकबिल का एक ऐसा हवाला दे जाता है जो कारी होता है पढ़ने वाला, उसके ज़हन पर हमेशा नक्श होके रह जाता है। उमर, आपने बहुत ही उम्दा बात की है। देखिए, ये राइटर नजूमी नहीं हो, ना ही वो आने वाले हालात के बारे में कोई पेशन कोई करता है। हाँ, वो सोचने वाला एक शख्स होता है और अपने किरदारों के जरिए से बसा औकात हमें गाइड जरूर करता है। पहली मैं बात आपको बता दूं, लिटरेचर के लिए आपको दर्जन भर और उलूम पे दस्तरस हासिल करनी जरूरी है। मसलन आप तारीख जानते हो, आप समाजी रुमाज से वाकिफ हो, और आप मजहब को समझते हो, आप नफ्सियात के बारे में बाखबर हो, इसी तरह इल्म बशरियात से आगाही हो, और कितने अलूम फ़नून के बारे में, मसलन मौसीकी के बारे में आप उस वक्त तक किसी किरदार के जरिए से बात नहीं कर सकते जबकि सारे गामा पादीना से मुकम्मल आगाही नहीं है ना। आप नहीं पाते। मुसफ़री के बारे में आपको कुछ मालूम होना चाहिए अगर आपका किरदार कोई मुसफ़र है ना। इसी तरह अगर आपका किरदार एक शायर है तो शायरी के सारे असरार और रमूज से आगाही अज़द जरूरी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक राइटर की कि जब वो लिखता है तो कितने और अलूम जो है वो उसको अपनी तहरीर का हिस्सा या जुज़ बना देता है। अगली बात ये कि आपने जिन 3 नावलों का हवाला दिया, सच्ची बात है कि जिन दिनों मैंने कमोबेश 20 साल से भी पहले आग का दरिया पढ़ा था, अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं सारे नावलों को दोबारा भी पढ़ूं। मैंने उससे बहुत लुत्फ उठाया। मैंने अपनी जिंदगी का जो अच्छा नावल पढ़ा है उनमें से एक आग का दरिया भी है। अगरचे रहीम गुल का जन्नत की तलाश भी है, और अलीपुर का अली भी एक खासे की चीज़ है जो आप बीती का दर्जा रखती है, और भी बहुत से तहरीरें जो है वो हमारे मुताले में आई, लेकिन ये एक खास तहरीर है। अगली बात, कुरतुलैन हैदर तहजीब सकाफत से आगाह है, तारीख को बहुत अच्छी तरह समझती हैं, वो समाज को जानती हैं, उसका मजहब का बहुत गहरा मुतालिया है। उसने जो अपना किरदार गौतम का डेवलप किया है ना, और बतदरीज उसको 2,500 साल तारीख में क़याम पाकिस्तान तक लाने की जो एक पूरी हमें उसकी कोशिश दिखाई देती है, उसमें आप देखिए तो सही, वो किन वादियों में सफर करती,
किन खित्तों में पहुंचती है, कैसे कैसे फलसफियाना मौज़ूआत ज़ेर बहस आते हैं, कैसी तहरीकें उनके यहाँ जो है ना वो डिस्कस होती हैं, और किस तरह से फिर वो इंटेलेक्चुअल सतह पे दोस्तों के दरमियान एक मकालमा भी डेवलप करती है। अगर आपके नावल में 20 किरदार हैं, आप महसूस करते हैं कि हर नावल के पीछे दरअसल आप खुद खड़े हैं, और किस तरह से आप 20 किरदारों को साथ लेके चलते हैं, अकल हैरान रह जाती है। कुर्रतुल ऐन हैदर का ये कमाल है कि उसने सारे किरदारों को अपने साथ लेके चली, और मुख्तलिफ अदवार से उसको गुजारने के बाद वो क्या में पाकिस्तान, मैंने जो पढ़ा था ना आग का दरिया, उसके जो तकसीम हिंद के हवाले से जो पाकिस्तान के बारे में 3-4 पेज थे वो सफ़ेद थे, वो खाली थे, और वो सेंसर कर दिए गए थे, उसको शाया नहीं किया गया था। उसमें उसने बहुत ज़्यादा तंज की थी या तनकीद की थी क्या में पाकिस्तान के हवाले से, इसलिए जो पाकिस्तान में आग का दरिया शाया हुआ उसमें वो शामिल नहीं किए गए। तो आप ने जिन नावलों का जिक्र किया है, वजह तौर पर आपके सवाल का दूसरा हिस्सा क्या था, मैं भूल गया, मैं लिखना चाहूंगा। मैंने आपसे ये पूछा था, हम आगे बढ़ते हैं, वो आगे आ जाएगा इस तरह से। अब जिस तरह आपने जिक्र किया है चले कि नॉवल को पढ़ने के लिए या अफसाने को पढ़ने के लिए आपको बाकी उलूम पे अबूर होना भी जरूरी है, तारीख पे खास तौर पे। तो मैंने जब आग का दरिया पढ़ना, नहीं, सुनिए, राइटर को होना चाहिए, तारीख के लिए जिम्मेदारी नहीं है, कहीं तो उसे पढ़वा नहीं हासिल करता है, तारीख से, मजहब से, मेरी बात समझ रहे? राइटर को पता, मसलन ये बात शायद ना था, लेकिन अब कहना जरूरी हो गई। उदास नस्ले में एक वाकया बयान करते हैं अब्दुल्ला हुसैन। वो कहते हैं कि सफ़र कर रहे थे, ट्रेन के डिब्बे में एक मकामी और अंग्रेज की लड़ाई हो जाती है, एक गोरे और काले की लड़ाई हो जाती है, और ये उन्होंने एक मंजर बयान किया उदास नस्ले में। कुर्रतुल ऐन हैदर इस बात पे मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि ये कितनी बड़ी एक अजीब तारीखी गलती हो गई है कि उन दिनों जो ट्रेन चलाई जाती थी उसमें अंग्रेजों के और मकामी या काले लोगों के डिब्बे अलग अलग होते थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि उन दो अफराद की एक ही ट्रेन के डिब्बे में लड़ाई होगी जबकि उनके डिब्बे ही अलग होते थे? मेरी बात आप समझ? हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लिखने वाला है उसको तारीख से, मजहब से, अब मसलन क्या मैं कहूँ कि ज़कात के हवाले से लिखते हुए कोई ऐसी बात लिख दी जाए कि जो मजहब के उन असूल ज़वाबत से मुताबिकत ना रखती हो, तो वो फिर एक खामी करार पाएगी, या नमाज के बारे में या तारीख के हवाले से। अकबर के हवाले से कोई वैसी बात हो जी। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा था वो इस तरह से थी कि जिस तरह जब मैंने आग का दरिया पढ़ना शुरू किया तो पहले 30 सफ़े पढ़ के मैंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि ना मेरा जाती ये एक है कि आग का दरिया पढ़ने के लिए आपको बुद्धिज्म के बारे में पता होना चाहिए, आपको महाभारत का पता होना चाहिए, रामायण का पता होना चाहिए, द्रौपदी का पता होना चाहिए, आपको गौतमी का पता होना चाहिए, अर्जुना का पता होना चाहिए, इस तरह से। तो मुझे उस लिहाज से अब मैं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि यूनिवर्सिटी आने के बाद हमने पढ़ा है, तो अब मुझे लगता है कि मैं आग का दरिया पढ़ सकता हूँ। एक मेरा जो आप सवाल है आपसे वो ये है कि किरदार निगारी के लिए जो एक अदीब होता है उसको कितनी मुश्किल होती है। इसमें हमने दो तरीके हम जानते हैं, एक मुशाहिदे के जरिए किरदार बनते हैं और एक तख्लीकी कुव्वत के जरिए। अब जो अदब हमारा लिखा गया है तकसीम के हवाले से 1947 की, इसमें आपको क्या लगता है कि मुशाहिदा ज्यादा गालिब रहा है या तख्लीकी कुव्वत? गो के दोनों का होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा गालिब क्या चीज रही थी, मुशाहिदा
یا تخلیقی قوت. مشاہدہ اس طرح سے مجھے لگتا ہے غالب رہا ہے کہ جو ایک ان کے جذبات کی جو ترجمانی ہے نا، اور یہ پڑھ کے جس طرح آپ نے کہا کہ مجھے گڈریا پڑھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اس میں گڈریا میں عین ممکن ہے کہ اشفاق احمد کا مشاہدہ بڑا مضبوط تھا جو انہوں نے اس کو اس طرح کاغذ پہ اتار دیا. تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ تقسیم کے حوالے سے جو ادب لکھا گیا اس میں آپ کو کیا لگتا ہے مشاہدہ زیادہ غالب تھا یا کہ تخلیقی قوت؟ عمر دیکھیے، نو انسانی کی تاریخ میں سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے. 70 لاکھ کے قریب لوگوں نے گھر بار چھوڑ کے نئی زمین کی طرف رخ کیا ہے. نو انسانی کی تاریخ کی یہ سب سے بڑی ہجرت ہے. یہ 70 لاکھ کہانیاں ہیں جناب. ابھی شاید اتنی کہانیاں نہیں لکھی گئی، اتنے ہمیں کردار میسر نہیں آئے، بلکہ ایک کردار کے ساتھ اور کتنی کہانیاں جڑی ہوئی. تو جو بھی ادھر سے آتا تھا وہ اپنے ساتھ کہانیاں ہی لاتا تھا. میں خود بھی مائکرو فکشن کا ایک کیا کہنا چاہیے کہ ادیب قرار دیا جا سکتا ہوں. اگرچہ میرا بنیادی حوالہ شاعری اور تنقید یا تحقیق ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے میں نے مائکرو فکشن لکھی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ جب تک میرے سامنے کوئی کردار موجود نہ ہو، میں اس میں تخلیقی قوت بھرنے سے قاصر رہتا ہوں. کہیں نہ کہیں آپ کے مشاہدے یا تجربے میں کوئی کردار آتا ہے، پھر آپ اس میں رنگ بھرتے ہیں، اس خاکے کو دل آویز بناتے ہیں، اس میں کہیں سٹروک لگاتے ہیں، کہیں رنگ گہرے کر دیتے ہیں، اور کہیں آپ کو ہلکا سٹروک کیا کہتے ہیں وہ لگانے کی ضرورت پیش ہوتی ہے. بنیادی طور پہ آپ کا مشاہدہ ہی اہم قرار دیا جاتا ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، پھر وہ کہیں ہمارے داخلی نظام میں کہیں جا کے زیر بحث آتا ہے اور کسی کیفیت میں ڈالتا ہے، اور پھر از خود ہی صفحہ کرتاس پہ کسی تحریر کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے. یہ سب کچھ جو لکھا گیا ہے یا لکھا جا رہا ہے، اس میں کہیں ارد گرد ہماری زندگی کے کردار موجود ہیں، رنگ موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، حوالے موجود ہیں، اور اس میں سے ہی پھر کوئی ادیب جو ہے وہ اخذ کرتا ہے اور اسے احاطہ ہے. اب یہ اپنی اپنی تخلیقی قوت ہے، یا اسے ہم کہتے ہیں تخیل کی طاقت، کہ آپ کتنا بلند سوچتے ہیں اور اس کردار کے ذریعے سے کس طرح سے کہانی کے تانے بانے بنتے ہیں، یا پھر کن لفظوں کے ساتھ اسے ادا کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ایسے ہی ایک بار کلاس میں کہا تھا کہ جب آپ پھول کھلا ہوا دیکھتے ہیں نا، تو عام آدمی کے لیے ایک پھول صرف کھلا ہوا ہے. نسبتاً بہتر انداز میں سوچنے والے کے لیے یہ ہے کہ پھول مسکراتا ہے، اور اقبال جیسے بڑے آدمی کے لیے ہے ڈالی پر چراغ جلتا ہے. تو یہ آپ کی تخلیقی قوت ہے کہ وہ ایک ہی بات، ایک ہی کردار یا ایک ہی واقعے کو بیان کرنے میں کس حد تک معاون بنتی ہے، اور وہ ہم سب کی الگ الگ اور جدا ہے. جی، میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ اگر آپ نے تقسیم کو سمجھنا ہے تو آپ منٹو کو پڑھیں، کرشن چندر کو پڑھیں، قرۃ العین حیدر کو پڑھیں، یا انتظار حسین کو پڑھیں. کیونکہ ادب جو تاریخ لکھتا ہے نا، وہ ریاستی چلاکیوں سے کافی حد تک پاک رہتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اصل تاریخ جو ہے وہ ادب لکھتا ہے، یا جو تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں آج کل اپنی یہ معاشرتی علوم کی کتابوں میں، اس میں اور افسانے کے اندر جو تاریخ لکھی ہوئی ہے اس میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں جس طرف آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ ادیب کبھی بھی مورخ نہیں ہوتا ہے. اور دوبارہ سن لیجیے، آپ کی اپنی تاریخ ہے، میری اپنی تاریخ ہے. جس طرح ہمارے سیاسی رجحانات ہوتے ہیں نا، اور ہم مختلف پارٹیوں یا جماعتوں کو پسند کرتے ہیں، اس طرح ہمارا تاریخ دان بھی کسی نظریے، کسی عقیدے، کسی سیاسی گروہ یا کسی پارٹی سے ذہنی تعلق رکھتا ہے. وہ تاریخ لکھتا ہے تو وہ سارے
चशमदीद हालात वाक़यात को एक ख़ास ऐनक से देखता है, और वो ऐनक उसका नज़रिया है, अक़ीदा है, और वही उसे सूट करता है। हिंदुस्तान की जो तारीख लिखी जा रही है इंडिया में, उसमें ज़ाहिर है कि वो मुसलमानों को नेगेट करेंगे और उनको बुरा भला कहेंगे। हमारे यहाँ जो तारीख लिखी जाएगी उसमें मुसलमानों को मज़लूम साबित किया जाएगा और हिंदुओं को ज़ालिम करार दिया जाएगा। हम दोनों ने बेशक वक्त आज़ादी हासिल की, लेकिन ये सच है कि इस आज़ादी के हासिल करने के नतीजे में हमारी तारीख जो है वो तब्दील नहीं हुई। हमने कहीं मुश्तरका जद्दोजहद भी की और कहीं हम एक दूसरे से टकराए। मैं आपको बता रहा हूँ 1946 में ये जो इलेक्शन हुए हैं, 36-37 में इलेक्शन हुए, आप जानते हैं कि मुस्लिम अक्सरियती सूबों में मुसलमानों ने तमाम नशिस्तें जीत रही थी। कैबिनेट मिशन के पास मैंने अभी बताया कि जो कायदे आज़म ने फार्मूला दिया था वो 3 स्टेट्स का था, और यही फार्मूला लेके कैबिनेट मिशन यहाँ पे आया था और इसे वो तस्लीम करते थे। ये मौजूदा जो बांग्लादेश बना है ना, ये 1947 में क़याम अमल में आना चाहिए था, तब कत्ल गारत ना होती और ये सब कुछ ना होता। मैं आपको एक और बात बताऊं, कायदे आज़म इस तकसीम में शामिल ही नहीं थे। नेहरू और माउंटबेटन ने शिमला में बैठ के इस सारी जो कागज था उस पर लकीरें लगाई कि ये हिस्से पाकिस्तान में शामिल होंगे और ये हिस्से इंडिया को। अगर पंजाब इकट्ठा रहता तो कश्मीर को जाने के लिए इंडिया को रास्ता नहीं मिलना था, इसलिए पंजाब को तकसीम करना जरूरी था ताकि इंडिया के लिए कश्मीर का रास्ता, जमीनी रास्ता मुहैया हो सके। और यहाँ हमें सतलुज के इस तरफ रखा गया और एक कुदरती जो था ना दफा, वो दरिया की सूरत में इंडिया ने कायम किया, ताकि अगर सतलुज के दूसरी तरफ ये चले गए ना मुसलमान या पाकिस्तान, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि दिल्ली तक जाने से इन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत से फैक्टर होते हैं, मैं आपको बताऊं, अजीबोगरीब जिंदगी है और इसमें मफादात, आपके अकीदे, आपके नजरिए, आपकी कमिटमेंट पे गालिब आ जाते हैं। जो बात आप कर रहे हैं उसमें मैं आपको सच कहना चाहता हूँ कि दोबारा अदीब मुर्रख नहीं होता है। मसलन ये खाक और खून लिखा गया है, और आप जानते हैं नसीम हिजाजी का सब खूबसूरत तरीन और सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला नावल है, और ये नावल जो है वो 2 ऐसे किरदारों के मुश्तमिल है जो तारीख में कहीं नहीं मिलते। उसके सारे नावल ऐसे ही हैं, उसका हीरो अपना होता है लेकिन तारीखी हालात वाक़यात ऐसे होते हैं। ये तकसीम हिंद के तनाजुर में है, क़याम पाकिस्तान के तनाजुर में लिखा गया खाक और खून नावल है। अब इसमें उन्होंने अपने अंदाज से उसको बयान किया, उसमें फिक्शन दाखिल की है, और जब फिक्शन आ जाती है तो वो तारीख और फिक्शन 2 अलग और जुदा चीज़ें हैं, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। फिक्शन हरगिज़ तारीख नहीं होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि फिक्शन में तारीख कहीं कहीं हमें दिखाई देती है, और तारीख दान जो है लिखते हुए अपने आप को अपनी तहरीर से मिन्हा नहीं कर सकता है, निकाल नहीं सकता है। जी अब मेरा जो आपसे सवाल है वो कुछ यूं है कि आज कल 75 साल पूरे हो गए हैं पाकिस्तान को मुआज़े वजूद में आए हुए, और आपको क्या लगता है कि हम आज़ादी का असल मतलब समझ चुके हैं? क्योंकि ये मेरा ख्याल है और ये वाकई हकीकत भी शायद हो कि आज़ादी जो है वो सिर्फ आज़ादी नहीं है, वो अपने साथ बहुत सी जिम्मेदारियां लेकर आती है। हम उन जिम्मेदारियों को निभाने में कामयाब हुए हैं। गो के हमने 1971 में 2 लफ्ज़ हो गया ये मुल्क, उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कि हम आज़ादी का असल मफ़हूम समझने में कामयाब हुए हैं, और हम जो आज़ादी अपने साथ जिम्मेदारियां लेके आती है हम उनको निभा सके हैं? अगर ये हाँ और ना में कहा जाए तो नहीं, यानी हम देखते हैं कि इब्तदा ही से हमें नाकस मनसूबाबंदी और गैर जमहूरी रवैयों और
ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत दिखाई देती है, और ये मुदाखलत उस वक्त बढ़ जाती है जब लियाकत अली ख़ान का कत्ल होता है। लियाकत अली ख़ान के कत्ल की साजिश के ताने बाने कहाँ बुने गए, या बातें कोई राज नहीं रही। शायद मुझे नहीं कहना चाहिए। हमारे एक मुहक्किकीन के ग्रोह का ये ख्याल है कि कायदे आज़म को भी जहर दिया गया था। मैं चूँकि सियासी तौर पे कुछ कहने के हक में नहीं हूँ और मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है। उसमें हमारा सियासतदान, हमारा जागीरदार, हमारा मौलवी और हमारा फौजी शामिल है, और अगर इनमें से कोई एक भी ठीक होता तो शायद हालात इतने बुरे ना होते, लेकिन अफसोस है इन चारों में कोई भी ठीक नहीं, और उसकी वजह से अब तक बगाड़ दिखाई देता है। दोबारा सुन लीजिए, इन चारों का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि पाकिस्तान में 4 ही बड़ी कुव्वतें हैं, आपका फौजी, आपका जागीरदार, आपका सियासतदान, आपका मौलवी। ये आपके 4 जो है ना पॉकेट्स हैं जिनके पास पावर है और उनकी मर्जी चलती है। और फैसले कहाँ होते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन कभी कभी ऐसा ही लगता है कि जैसे जो कुछ हो रहा है या दिखाई दे रहा है, इसका पहले से कहीं फैसला हो गया है या हो चुका है। अब देखिए, सोचने पे तो कोई पाबंदी आयद नहीं कर सकता है ना, तो जो कुछ डेवलप हो रहा है दिखाई देता है, उसके बारे में आसानी से क्यास किया जा सकता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं और इसका बेनिफिट किसे पहुंचने वाला है। कितनी बेबसी की बात है कि हमारा वज़ीर आज़म कहता है कि ये माफिया है और माफिया जो है वो मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार है, उसे गिरफ्तार करने, सजा देने उससे कासर है ना। ताकतवर ग्रोह है ना, और उन पे हाथ डालना उनके लिए मुश्किल है, वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, ऐसा है ना। तो एक अदालत ने एक मौलवी साहब के गिरफ्तारी के या उसके क्या कहेंगे उसको कॉल किया, मुझे याद नहीं कुछ पड़ता, तो उसने कहा उनकी ये जुर्रत के वो मुझे बुलाए, नैब शायद नैब की ये जुर्रत के वो मुझे बुलाए, और उसके बाद उसको भेजे जाने वाला वो जो था क्या उसे कहते हैं नोटिस, वो उन्होंने वापस ले लिया, उन्होंने कहा जी नहीं, गलती से जारी हो गया था। तो इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि अदलिया जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, शायद किसी हद तक हम और आप भी नहीं निभा रहे। बहरहाल बगाड़ बहुत ज़्यादा है और इस्लाह के लिए की जाने वाली कोशिशें कम दिखाई देती हैं। हमें पता होता है कि ये आदमी करप्ट है, लेकिन उसे हम वोट देते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने कहा कि ये आदमी मेरा नापसंदीदा है, लेकिन मेरे सामने कोई चॉइस नहीं है कि मैं किसी दूसरी मुखालिफ पार्टी को वोट दूं जो इसके मुकाबले में है। इन दोनों में से कोई एक ही जीतना है। तो हमारा एक दोस्त था PhD, उसने कहा आप खुश नसीब हैं, जिसे मैंने वोट देना है वो आपके कैंडिडेट से ज्यादा बुरा आदमी है, बड़ा करप्ट है, लेकिन मैं उसे मजबूर हूँ कि जो दोनों में से मैं तकाबली ज्यादा लेता हूँ तो उसे ही देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक जीतेगा। तो कई तरह के मसाइल हैं। मैं आपको क्या कहूँ इस बारे में कि हमारे यहाँ कानून की अमलदारी नहीं है। कानून तो मौजूद है, उस पे अमल नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी खराबी है। बहुत बड़ी खराबी की वजह है कावानीन मौजूद है और उस पे अमल नहीं हो रहा है। इस वजह से ये सारा बगाड़ हमें दिखाई देता है, और उसमें ताकतवर जो है उसके लिए बहुत आसानी है।
ایک عام آدمی جو پھنس جاتا ہے پھر وہ زندہ درگور ہو جاتا ہے. آپ نے سنا نہیں کئی بار کہ چھوٹے چھوٹے مقدمات میں لوگ برسوں جیلوں میں بند رہے اور بعد میں رہا ہوئے، یا پھر بے قصور قید رہے اور ان کی رہائی کا کوئی جو ہے نا ان کی کوئی صورت نہ بنی. سسٹم نہیں چل رہا ہے یا چلانا نہیں چاہتے ہیں، جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اس کو ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں. ایسے ہی دنیا کے بڑے ملکوں میں تبدیلیاں آ گئی، ترقی کر گئے، انہوں نے اپنے عوام کے لیے زندگی کو آسان بنا دیا. اس سے کوئی غرض نہیں کسی کا مذہب کیا تھا یا اس کا فرقہ یا عقیدہ کیا تھا، انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنا دیا اور وہ کاؤنٹ بھی نہیں کرتے اور کسی جگہ یہ کاؤنٹ ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ہم ابھی تک اس تقسیم سے باہر نہیں ہوئے جو تقسیم برادری کی بنیاد پہ ہوئی، یعنی جٹ، ارائن، گجر وغیرہ، یا پھر جو تقسیم مذہب کی بنیاد پہ ہوئی، شیعہ، سنی، وہابی. اور آپ کو پتا ٹیپو کو کیا شکست ہوئی تھی، اس کے خلاف کیا پروپیگنڈا کیا تھا؟ ٹیپو نے یہ کیا، اس نے کہا یہ مزارات پہ جو لوگ چندہ لیتے ہیں نا اس پہ بین لگا دیا. 10 محرم کو جو جلوس نکلتے تھے اس نے کہا کہ یہ بہت زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے تو اس پہ بھی پابندی لگا دی، تو اس کو وہابی قرار دے دیا اور اس کے نتیجے میں ٹیپو کے خلاف راہ ہموار کی گئی. لوگوں کی ذہنی طور پہ اس کے ساتھ جو ہے نا عدم مطابقت پیدا کی گئی. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد ہمارا لسانی مسئلہ بھی ہے، یعنی پنجابی، سرائکی، بلوچی، سندھی. پھر اس کے بعد صوبائی بھی ہے. تو یہ تقسیم در تقسیم کا جو عمل ہے نا، اس میں ہمارے لیے ایک عام آدمی کے لیے زندگی مشکل ہے. جی اب میری ایک خواہش ہے کہ نور زینب ہمارے سامنے فیض صاحب کی نظم پڑھیں گی صبح آزادی، جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ 75 سال پہلے بھی اتنی معنی خیز اور اثر خیز تھی جتنی آج 75 سال بعد ہے. جی اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر ہم آپ سے اجازت لے لیں گے. بہت جی شکریہ. نور زینب اگر ہمیں سن رہی ہیں تو وہ اپنا کیمرہ آن کرنا چاہیں تو کر لیں، نہیں تو ہمیں وہ آڈیو ہی آن کر کے فیض صاحب کی نظم صبح آزادی ضرور سنا دیں. نور زینب، بہت شکریہ. بہت شکریہ عمیر، مجھے یہ موقع دیا کہ میں فیض احمد صاحب کی بہت خوبصورت سی نظم یہاں پیش کروں. یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل. کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. جوان لہو کے پراسرار شاہراہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے. تیار حسن کی بے صبر خوابگاہوں سے پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے. بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، بہت قریب تھا حسینان نور کا دامن. سبک سبک تھی تمنا، دبی دبی تھی تھکن. سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و غام. بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاط وصل حلال و عذاب ہجر حرام. جگر کی آگ، نظر کی امنگ، دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں. کہاں سے آئی نگارے صبا کدھر کو گئی، ابھی چراغے سرے راہ کو کچھ خبر ہی نہیں. ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. بہت شکریہ. سعد محترم، اس پہ کچھ آپ کہیں. آپ اس نظم کو آزادی کے تناظر میں کس پائے کا دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ ریلیٹیبل ہے، اس کا جو ایک اثر ہے وہ ابھی تک ہے، اور اس میں جو پیغام فیض صاحب نے اس وقت دیا تھا آج بھی ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ اس بارے میں فرمائیں.
تخلیق زمانوں کو محیط ہوتی ہے اور زمانوں کی گرد کبھی بھی اس کے رنگ اور خال و خد کو بگاڑنے میں کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ فیض کی نظم کے بارے میں بڑی عجیب بات ہے کہ اس وقت اس کے خلاف بہت سے لوگوں نے اخبارات میں لکھا اور فیض کو پہ بے حد تنقید بھی کی گئی، لیکن اس کے باوجود اس میں جو نقطہ نظر بیان کیا گیا ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور یہ آج بھی ہماری زندگی سے ریلیٹ کرتی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کا ویژن لمحہ موجود کی عکاسی کرتا ہے اور ہماری معاصر صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ ایک دلچسپ سی بات ہے، بعض باتیں کبھی بتانی نہیں چاہیے اسٹوڈنٹس کو، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ اگر یہ بات ان تک پہنچ جائے تو شاید انہیں زندگی کو یا اپنے ملکی حالات کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ یار یہ ڈھاکہ لگ ہوا ہے نا، اور فیض صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اب کیا بنے گا، انہوں نے کہا 2-3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ملک ٹوٹ جائے گا، شکست کھا جاتی ہے فوج تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ملک ٹوٹتے ہیں، کئی حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ خانہ جنگی ہوگی اور تعدیر اس طرح سے حالات متوازن نہیں رہیں گے۔ تیسری انہوں نے کہا کہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جوں کا توں رہے اور اسی طرح سے چلتا رہے، یہ ملک جوں کا توں ہے اور اسی طرح سے چلتا جا رہا۔ استاد محترم، میں ہمارے ساتھ علی نصیب ہیں اور وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں اقبال کو، ان کی خواہش ہے کہ وہ آپ کے سامنے 2 ایک شعر پڑھیں آپ کی اجازت سے۔ جی بالکل ارشاد۔ علی نصیب اگر ہمیں سن رہے ہیں تو اپنا کیمرہ آن کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو اپنی آڈیو آن کریں اور ہمیں اپنی آواز سے محظوظ کریں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عمر۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تمدن آفری خلا کے آئینے جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارا، تمدن آفری خلا کے آئینے جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ علی نصیب۔ استاد محترم، آخر میں کوئی پیغام، کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں۔ دیکھیے باتیں بہت سی کی جا سکتی ہیں، لیکن بحیثیت طالب علم سب سے پہلے آپ کی ترجیح ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ میں اس بات کو یوں بیان کر سکتا ہوں کہ جیسے ایک استاد پڑھاتا ہے، ڈاکٹر مریض دیکھتا ہے یا ڈاکیہ خط تقسیم کرتا ہے، ایک طالب علم کی اولین ذمہ داری اپنی
تعلیمی جو زندگی ہے اس کو بامانی بنانا ہے، سیکھنا اور جاننا ہے. میں نے ایک بار کلاس میں کہا تھا کہ جس دن آپ کوئی نیا لفظ، نئی بات، ڈیفینیشن نہیں سیکھتے اور یونیورسٹی آنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، سمجھیے وہ دن آپ کی زندگی سے خارج ہو گئے. دن تو گزر جائے گا، تو کچھ سیکھنا جاننا چاہیے تاکہ آپ علمی طور پہ متمول ہوتے رہیں. جیسے بچے غلے میں سکے جمع کرتے ہیں نا، تو روز سکہ ڈالتے رہتے ہیں تو وہ کتنے زیادہ پیسے بن جاتے ہیں. اسی طرح نئی باتیں، نئی ڈیفینیشنز، نئے فارمولے، نئے لفظ آپ کے علم میں آنے چاہیے. اور آپ کی سب سے بڑی اور پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ اپنے تعلیمی تقاضوں کو نبھائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، سرفراز و شاداب رہیں، اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آخر میں سعادت حسن منٹو صاحب کی ایک بات آپ سب کے سامنے رکھوں گا. انہوں نے کہا تھا ہندوستان آزاد ہو گیا تھا، پاکستان عالم وجود میں آتے ہی آزاد ہو گیا تھا، لیکن انسان ان دونوں مملکتوں میں غلام تھا. تعصب کا غلام، مذہبی جنون کا غلام، حیوانیت اور بربریت کا غلام. اس پر ضرور غور کیجیے گا. اور میں اپنی فارمن اردو سوسائٹی اور ہماری صدر نیہا خالد کی طرف سے ڈاکٹر شاہد اشرف کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور وہ تشریف لائے. اور جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایف سی سے اور ایف سی کے باہر سے، آپ سب کی توجہ، آپ سب کی عنایت اور آپ سب کے صبر کا میں بے حد ممنون ہوں. سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو ویری مچ.